뜨거운 열기가 내리쬐는 여름, 우리는 태국의 심장부 방콕에 도착했다. 그런데 시선을 돌릴 때마다 유독 마주치게 되는 사진 속의 주인공은 누구일까? 알고 보니 그는 현재 태국의 왕인 푸미폰 아둔야뎃 국왕이라고 했다. 지구상에 존재하는 30여 명의 군주 가운데 한 명이었다. 우리는 거리를 온통 수놓은 왕의 존재가 궁금했다. 왕궁 근처 거리로 발길을 옮기니 오가는 사람들에게서 이상한 점이 눈에 들어왔다. 이들은 왜 하나같이 노란색 옷을 입고 있는 것일까? ก็ว่าเป็นมีความเป็นไทยอะครับมีความนอบน้อมแก่ในหลวงครับเพราะว่าพระในหลวงเนี่ยพระราชสมภพวันจันทร์สีเหลืองเพื่อจะถวายความจงรักภักดีก็เลย 도초의 노란 물결을 따라가다 보니 왕실 사원 앞 타논 나아파란 거리에 도착했다. 태국 국민들의 왕에 대한 관심은 상상 이상이었다. 이곳은 원래 왕실 사원을 구경하러 온 관광객들이 찾는 거리. 하지만 대부분의 기념품은 모두 왕을 소재로 한 것들이었다. 태국 국민들 대다수는 왕에 대한 사랑을 몸소 표현하고 있었다. 왕실 문양이 들어간 노란색 티셔츠는 이미 모든 국민의 필수품. ปีนี้ขายดีมากในหลวงเนี่ยครองราชย์60 ปีแล้วพวกเราคนไทยเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยที่ท่านครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก 그렇다면 태국 국민들에게 왕은 어떤 존재일까? 우리는 한 태국인 가정을 들여다보기로 했다. 집주인 깜던 씨는 우리에게 가장 먼저 왕을 소개하기 시작했다. ก็แบบว่าตัวแฝนแล้วก็เป็นมงคลแก่ครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวทุกบ้านก็จะมีภาพในหลวงแล้วก็9ราชการด้วยเป็นอะไรนะแบงค์ที่ระลึกล่ะแบงค์ที่ระลึกอันนี้ตอนในหลวงเขาอายุเขาเชิญพรรษาเขา60 아이들에게도 관심의 대상인 왕. เป็นภาพที่ประชาชนประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมานี่แบบเยอะมากเลยค่ะแล้วแค่ได้เห็นนิดเดียวก็เป็นปลื้มใจมากแล้วค่ะบางคนถึงกับร้องไห้เลยนะคะ จบจากมหาวิทยาลัยแล้วเป็น 태국인의 생활 곳곳에는 왕이 자리 잡고 있었다. จากราชวงศ์จากในหลวงแต่ถ้าในหลวงไม่ว่างก็จะให้ฟ้าชายหรือว่าพระเทพหรือหญิงเล็กเป็นคนพระราชทานให้ ก็เนี่ยค่ะเป็นภาพที่แสดงถึงความกตัญญูความรัก 모든 일에 왕을 본보기로 삼고 생활한다는 이곳 사람들. 그들에게 왕은 무엇보다 소중한 존재였다. 다음 날 오전, 우리는
관계기관의 허가를 받아 군의 최고 통수권자인 국왕을 호위한다는 한 군부대를 방문했다. 왕실 행사의 의전을 담당하는 군악단을 만나기 위해서였다. 왕립 군악단원들은 부대 내에서도 사격 솜씨가 좋은 사람들이었다. ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นนักดนตรีนะครับแต่ที่มาต้องฝึกยิงปืนเพราะว่าเผื่อสถานการณ์ยิงอย่าง 130여 년 전 왕에 의해 조직된 왕립 군악단. 우리가 만났던 사람들은 왕립 군악단원 가운데 가장 규모가 큰 육군이었다. 왕 앞에서 연주하는 군악단원들이 방콕 본부에 300여 명, 전국적으로는 1000여 명에 달한다고 하는데 1년에 보통 60회 정도의 크고 작은 왕실 행사에 동원된다고 했다. 왕립 군악단을 둘러보다 우리는 이곳에서 특별한 곡 하나를 들을 수 있었다. 왕과 왕비 그리고 왕자에게만 바쳐진다는 곡 산스은 뿌라바라미. 군악단 관계자는 우리에게 이 곡을 들려주면서 왕에게 예를 갖출 것을 거듭 강조했다. 왕을 위해 봉사하는 왕립 군악단원은 특별한 과정을 거쳐 배출되고 있었다. 해마다 이 학교를 졸업하는 학생은 30명에서 60명 정도. 음악 이론과 실기, 왕실 예법, 작곡 과정까지 끝내고 까다로운 시험을 통과해야 비로소 왕립 군악단원이 될 수 있다고 했다. 특히 이들은 왕의 삶을 표현하는 데 주력하고 있었다. เมื่อคนฟังแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าในหลวงทำอะไรบ้าง 한편 젊은 학생들은 그들만의 방식으로 왕 앞에서의 공연을 준비하고 있었는데 군대에서 사용하는 각종 도구들을 두드리며 장단을 맞추고 있는 것이 영락없는 우리의 난타였다. 이들의 재기발랄함은 한동안 우리의 시선을 잡아두었다.จันอยู่ตอนนั้นท่านอยู่สนามก็เห็นว่าไอ้พวกเครื่องสนามต่างๆเนี่ยที่มันใช้แล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วใช้งานไม่ได้กองอยู่ก็ทางผมคิดว่าเนี่ยมันก็ทำงานมันก็ทำได้แล้วอย่างหนึ่งท่านเห็นเทปจากของฝรั่งอันนี้ก็จะไปประกอบกับเครื่องดนตรีของสากลทั่วไปโดยการมีการแบ็กอัพด้วยเครื่องดนตรีสากลอันนี้ก็เป็นเปอร์คัชชั่นเป็นริทึมหรือเปอร์คัชชั่นประกอบเพลงกับประกอบลีลาการแสดงผมฝันกันหลายๆอย่างครับคือต้องเล่นให้เก่งต้องเล่นให้เป็นหน้าตาของประเทศได้ต้องเป็นประชากรของประเทศที่ดีครับผม 알게 모르게 왕은 국민들에게 동기를 불어넣는 구심점 역할을 하고 있었다. 우리는 왕립 군악단을 이끌어가는 총책임자를 만날 수 있었다.เปิดเพลงนี้เพลงมายัง 초미폰 대령은 왕을 위해 작곡한 미 발표곡을 우리에게 들려주었다.
ลมโพไซของแผ่นดิน 최고의 엘리트에게도 왕이 미치는 힘은 컸다. 3,000 กว่าโครงการก็ภูมิใจที่ได้ทำถวายพระองค์ท่านภูมิใจมากก็ที่ได้เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วเป็นทหารขององค์ท่านได้ใช้ความสามารถด้านการดนตรีทำผลงานเพลงทูลเกล้าถวายในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วก็เอาภาพพระราชกรณีขององค์ท่านในที่ทำต่อกองทัพทำต่อประชาชนนะมาประมวลเป็นเพลงเป็นเนื้อเพลงแล้วให้ทีมงานทำทำนองเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ทำทูลเกล้าถวายด้วยใจด้วยความเทิดทูนบางทีแต่งไปเนี่ยน้ำตาซึมเลยใครทำ 그는 국왕과 관련한 몇 가지 사실을 우리에게 들려주었는데 ต้องเคารพโทษทูลเพราะมีรูปในหลวงอยู่ใช่ไหมถ้าใครทำไม่ดีเอาปากกามาเขียนเนี่ยก็ผิด 음악의 조예가 깊었던 국왕은 손수 여러 편의 곡을 작곡한 바 있다고 했다. 특히 1955년도에 작곡한 OIC는 왕립군악단의 주요 레파토리 중 하나였다.ท่านเคยพูดบอกว่าเมโลดี้ของท่านเนี่ยคนเคยพูดบอกว่าเสียงเพี้ยนเสียงแป่งๆแล้วท่านบอกว่าเนี่ยแหละฉันทำไว้เพื่อในอนาคตเพื่อในอนาคตนี้สมัยนี้มันก็โอเคใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนเนี้ยคนไทยยังรับไม่ได้เพราะว่าเมโลดี้ยังเพี้ยนเพราะว่าเป็นแจ๊สใช่ไหมครับแต่สมัยเนี้ยพอดีเลย 그날 오후 우리는 한 고위 관료의 생일 파티장에서 왕이 작곡한 OIC가 울려 퍼지는 것을 들을 수 있었다. 왕은 음악으로 국민에게 즐거움을 선사하고 있었다. ความสามารถของท่านมาขยายผลเป็นหลายๆเครื่องมือให้กับพวกที่ได้ฟังได้เปลี่ยน 방콕에 온 지 사흘째 우리는 왕립군악단 관계자로부터 왕이 입원했다는 사실을 접했다. 우리는 군악단의 도움을 받아 국왕이 입원한 병원의 내부를 취재할 수 있었다. 이날은 왕이 입원한 지 13일째 되던 날. 병원은 왕을 걱정하는 사람들의 발길이 끊이지 않고 있었다. 이토록 많은 사람들의 관심과 사랑을 한 몸에 받는 국왕은 과연 어떤 사람일까? 수많은 사람들의 틈바구니에서 왕이 입원한 병실 쪽을 예의주시하는 사람을 볼 수 있었는데 알고 보니 그는 태국의 유력지인 방콕 포스트의 기자였다. 그 역시 왕이 입원한 날로부터 줄곧 병실의 동정을 살피고 있다고 했다. 왕의 일거수일투족은 이곳 사람들 제1의 관심사였다. อันนี้ครับเป็นฉบับที่ 14 นะครับที่แถลงการถวายการรักษาตามคำกราบบังคมทูลพระราชทานคณะแพทย์ถวายการรักษาวันนี้ก็คือท่านสามารถเปลี่ยนอิริยาบถคือเปลี่ยนท่าทางอะไรได้มากได้ดีขึ้นกว่าเก่าโดยที่ไม่เจ็บภายในกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ทานอาหารได้มากขึ้น 허리 등뼈인 요추의 이상이 생겨 수술을 받았던 왕은 이제 거의 회복세에 있다고 했다. 이들의 모습을 바라보며
새삼 존경받는 지도자의 위력을 실감했다. 한편 병원 앞마당에는 벌써 13일째 노숙을 하는 사람들도 있었다. วันผ่าตัดมี40-60 คนเข้าคนหนึ่งที่เข้าขึ้นไปนั่งอยู่ห้องผ่าตัดไม่ได้จะตัดก็มาตกมานอนไม่ได้เป็นลม ไม่นอนเหรอไม่เป็นลมเหรอ คะข้าวอาหารก็กินทุกที่ 병원까지 와서 왕을 지켜보는 사람들. 그 마음이 더욱 가슴 깊이 전해졌다. 정작 왕을 염려하며 병원을 지키는 사람들이 건강을 해치고 있었다. 왕은 이런 사람들을 위해 무료 검진을 받을 수 있도록 지시했다고 했다. เขาเลยให้ไปเจาะเลือดเพื่อว่ายุงมันเชื้อโรคมันเยอะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอดคืนแรกพระองค์ท่านเป็นห่วง 왕은 국민들의 열렬한 성원에 세심한 배려로 보답하고 있었다. 다섯째 날, 우리는 왕립 군악단을 다시 찾았다. 그런데 이날은 뭔가 특별한 일이 있는 듯했다. ครับเท่าไหร่ครูของดนตรีไทยครูใหญ่ที่สุดเนี่ยเห็นไหมนี่แหละครูใหญ่ที่สุดทางใจมันเป็นทางใจเป็นครูของดนตรีไทย 왕실 행사를 앞두고 악기의 신에게 기도를 드렸던 것. 이날 우리는 비로소 의복을 제대로 갖춰 입은 왕립 군악단을 볼 수 있었다. 왕세자비가 주최하는 행사를 위해 부대 내에서 연습을 하고 있었는데 이는 왕을 제외한 왕족을 위해 연주되는 곡이라고 했다. 당초의 약속과는 달리 우리는 이곳에서 본 행사 전에 하는 총 예행 연습을 보는 것으로 만족해야 했다. 주최 측인 태국 왕실의 허락은 받았으나 행사의 귀빈으로 오는 다른 나라 왕실 측의 반대 때문이라고 했다. 이날 예행 연습에는 왕세자비는 오지 않고 육군 참모 총장을 비롯한 고위급 장성 부인들이 대거 행사 준비에 참여하고 있었는데 태국에서는 왕족의 참석 여부가 행사의 중요성을 좌우할 만큼 왕실의 영향력이 강했다. 행사 준비 또한 까다로워 보였는데 귀족 부인의 말 한마디에 군 장성마저 진땀을 흘리고 있었던 것. 그런데 왕실 행사는 단순히 왕족들만의 행사로 그치는 것이 아니었다. 태국에서는 왕실 행사를 통해 여러 가지 제품을 선보여 그 가능성을 검증하는 자리를 마련하고 있는 것. 그 대표적인 예로 오톱이 있었다. ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านซึ่ง
แม่บ้านของทหารได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มาเพื่อเป็นรายได้เสริม 오톱은 현재 태국 정부가 주도적으로 추진하고 있는 한 마을 한 특산품 갖기 운동이다. 오톱은 2001년 왕의 아이디어로 시작해 시행 2년 후 태국 특산품 매출액을 500만 달러에서 5억 달러로 약 100배가량 끌어올리는 성과를 낸 바 있다. 그날 오후 우리는 왕실 액자 제작을 전문으로 하는 한 오톱 가게를 찾았다. 오톱은 현재 태국 전역 1,700개 마을로 퍼져나갔다고 했다. 이 가게 또한 제1의 오톱으로 선정되고 나서 매출이 3배 이상 늘었다고 했다. 이 가게 주인 메오 씨는 아버지인 왕이 자신을 돌봐준다고 생각하고 있었다. คือว่าเป็นรูปนี้นะที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าท่านมือพาดของพระองค์ท่านโบกพาดแล้วมีครุฑที่มีความหมายคือตาแผ่นดินแล้วพระองค์ท่านก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อของชาติแผ่นดินน่ะอย่างเงี้ยก็เลยชอบท่านี้แล้วเพราะประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขของพระองค์ท่าน 방콕에서의 마지막 날 우리는 왕의 퇴원 소식을 접하고 병원 앞거리로 나갔다. 소식이 나간 지 채 1시간도 안 돼 병원 앞 주변 도로는 왕의 퇴원을 축하하는 행렬로 인산인해를 이루고 있었다.รักท่านมากๆค่ะขอให้พระองค์ท่านจงพระเจริญ รักพระองค์มากเลยค่ะรักที่สุดในโลกเลย แล้วก็อยากให้พระองค์อยู่สุขภาพแข็งแรงไปนานๆ 국왕의 예정보다 이른 퇴원은 다 이유가 있다고 했다. 국민들의 걱정을 덜어주자는 것. 호위 차량이 지난 지 20여 분 후 우리는 비로소 태국 사람들이 그토록 존경에 맞지 않는 왕을 잠시나마 가까이에서 볼 수 있는 행운을 얻었다. 태국 사람들의 왕에 대한 존경심은 거의 본능적이었다. 그것을 이들은 아버지에 대한 존경이라고 했다. ดีใจที่ท่านหายจากประชวรค่ะอยากให้ท่านมีพระพลามัยแข็งแรงเป็นล้มโพล้มไส้ของปวงชนชาวไทยตลอดไป 6,200만 국민의 사랑을 한 몸에 받고 있는 국왕. 왕은 그에 대한 고마움을 표현하려는 듯 가장 먼저 국민들에게 인사로 화답했다.ทำเพื่อประชาชนนะเพราะว่าท่านน่ะคงเหนื่อยยากตากตำเนี่ยเพื่อประชาชนอยากให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยท่านก็จะลงไปช่วยเลยทันทีอะไรเงี้ยเวลาที่อะไรเงี้ยถ้าฝนตกแดดออกอ่ะพวกเราก็ประชาชนเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะช่วยเหลือตลอด ล่าสุดที่กำลังฮอตฮิตทุกวันนี้ก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่านสอนให้ประสงค์นิกรรู้จักความพอดีอยู่แบบพอดีอยู่แบบไม่ต้องฟุ้งเฟ้อ
อย่างเงี้ยท่านรู้จักความพอดีความพอเพียงแล้วก็จะทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข 태국 사람들에게 국왕은 단순히 태국의 상징적인 존재만은 아니었다. 왕의 지위를 넘어선 존재, 국왕은 아버지이자 우상이었다. 강력한 왕의 힘, 그것은 태국 국민을 하나로 모으는 원동력이었다. 동경 신주쿠 거리에 수상쩍은 세 남자가 떴다. 특이한 복장과 외모, 엽기발랄한 코믹 퍼포먼스, 행인들의 눈길을 단번에 사로잡은 신주쿠 밤거리의 3인조. 이들은 어떤 사람들일까? 왜 이런 행동을 하는 것일까? 저는 10年間アルバイトしてます。 10년간 아르바이트 하고 있어요. 아, 지금도 아르바이트예요?今も 아르바이트です. 今もアルバイトです。 지금도 아르바이트. 지금 일본에는 이런 식의 아르바이트 생활자가 넘쳐나고 있다. 日本で夢を追いかけてます。役者になる夢を。 일본의 번화가 롯본기, 신흥 유흥가로 떠오르는 이곳에서 꽤 유명하다는 한 클럽을 찾았다. (20, 30대) 젊은이로 북적이는 모습은 우리나라 클럽 분위기와 비슷한데 한 가지 특이한 게 있었다. 바로 미용실. 술도 마시고 머리 손질도 한다는 아이디어가 재밌게 느껴졌다. 우리는 이 클럽에서 바텐더로 일한다는 가지희 씨를 만났다. 클럽 내에서 최고참인 그는 이곳에서만 6년째 근무하고 있었다. 잘생긴 외모에 사교적인 성격 때문인지 여자 손님들에게 인기가 많다는 가지희 씨. 일부러 근무 시간에 맞춰 찾아오기도 한다. 그는 근무 시간을 자유롭게 쓰고 있었다. 가지희 씨는 일당을 받고 있었다. 알고 보니 클럽 직원들은 직원이 아닌 시간제 아르바이트로 일을 하고 있었다. 3つかじゃないですかね、やっぱり。カズさんとかもやっぱ仕事の量に。なんすかこれ。 일본에서는 가지희 씨처럼 정규직이 아닌 아르바이트로 생활하는 사람을 프리터족이라고 부른다. 자유롭다는 뜻의 프리와 아르바이트의 합성어다. 영업시간 중에 가지희 씨는 먼저 퇴근을 했다. 아르바이트 시간이 지났기 때문이다. 스물일곱, 외로운 독신의 가지희 씨. 일본에서는 직장인으로서 안정기에 접어든다는 이 나이에 그는 왜 불안한 프리터족 생활을 계속하고 있을까? 다음 날 오전 우리는 몇 시간 눈을 붙이고 다시 출근한다는 가지희 씨를 만났다. そうですね、大変といえば大変ですけどね、自分のやりたいことなんで別に
苦にはなってないですね。 그가 굳이 힘든 야간 아르바이트를 하는 이유도 바로 이 일을 하기 위해서다. 가즈이 씨는 연극 배우였다. 지금 공연을 앞두고 맹연습 중이라는 가즈이 씨. まあ順調じゃないですかね。でもまあ苦しんでますけど本番毎週間。 함께하는 배우들도 각자 아르바이트를 하면서 공연에 참가하고 있었다. 社員食堂で洗い物とかしてます。その大変な問題をどう解決なさるんですかって聞いてます。うわそれ誰か教えてくれる人がいたら教えてもらいたいんですけど。 극단 동료들은 모두 프리터족이었다. 연습 후 우리는 가즈이 씨가 어머니와 함께 산다는 집을 방문했다. 그런데 집안은 그야말로 발 디딜 틈이 없었다. 우리는 쓰레기통 같은 방 안 풍경에 잠시 당황스러웠다. 그러나 정작 가즈이 씨 자신은 방이 어떻게 되어 있건 전혀 신경 쓰지 않는 것 같았다. これ台本ですね。僕はドラマです。どんなこと喋ってる? 그는 연극 외에는 아무것도 관심이 없었다. 全部したんでもう全部物が 물건들이 가득 찼대요. この家中にあるもの全て物なんです。 집 안에 다 그런 물건들이야. 그러니까 너무 6분이. 뜻밖에도 가즈이 씨는 고등학교 때까지 촉망받는 축구 선수였다고 한다. 그런 그가 갑자기 평생의 꿈을 바꿔버린 이유는 무엇일까? やっぱなんていうんですかね。舞台を始めて初めて舞台に立ってで終わった後にお客さんの泣いてる顔笑ってる顔拍手されてるなんかその拍手の雨を浴びた時にあこの仕事っていいなって思って始めたんですよ。 배우 생활 7년째, 실력을 인정받아 현재는 프리랜서 배우로 활동 중이라고 한다. 그때였다. 아들의 기척을 듣고 가즈이 씨의 어머니가 방으로 들어오셨다. 밤낮으로 바빠 얼굴 보기도 힘든 아들을 보러 온 것이다. 적지 않은 나이에 취직도 결혼도 신경 쓰지 않는 프리터족 아들을 어머니는 어떻게 생각할까? 夢を叶えたいと思ったらきちっとした定職にはつけない。きちっとした仕事に就くと束縛があるでしょ。だからバイトしながらやってるんですけど、まあ今バイトしながらやっててもそれなりにアルバイト料が入ってやってる。 축구 선수로 성공하는 아들을 꿈꾸었던 어머니. 평범한 삶을 접었다고는 하지만 그렇다고 현실적인 고민까지 해결되는 것은 아니었다. 가장 큰 문제는 역시 돈 문제였다. 경제적 여유가 없기 때문에 가능한 한 모든 지출을 줄일 수밖에 없다고 한다. 지난달 18,000원. 6年前ぐらいですね。7月とか。 7월달, 6월달이니까. 男の子だから家族を養うわけじゃない。それができるかどうか心配。一人でずっと行くんだったらいいんですよ。何やってても。だけど人間って一人では生活できないでしょ。だからそれが一番心配な。 아들과 달리 어머니는 평범한 삶에 대한 미련을 버리지 못하고 있었다. 일본에서 처음 등장한 프리터족. 원래는 취업을 못해 아르바이트로 생활하는 사람들을 가리키는 말이었지만 최근에는 자신의 꿈을 위해 프리터족을 선택하는 자발적인 프리터족이 늘고 있다고 한다. 働いていくう
うちに日本ってこれから貧富の差がもっと激しくなるんですよ。やっぱり上に行くためには正社員としてちゃんと就職して上の役職に行かないと絶対に裕福な暮らしはできない。なのでこうずっと下にいたいならいいですけど、老後を考えるとやっぱり今は今で経験だとしても必ず職にはついてまっとうにこう稼いでちゃんと自分のために貯蓄をするにも正社員になるべきだと私は思います。 일본 정부까지 나서고 있는데도 프리터가 계속 늘어나는 데는 나름의 이유가 있었다. 僕の周りにもやっぱりいるんですよ。で、仲いいっていうのもあるかもしれないですけども、やっぱり彼らはすごいただ働くだけが脳じゃないと、僕もそう思ってて、実は僕もフリーターやってみたいなと思ってたんですけどね。で、そういう風な感じである程度一定の期間をフリーターを経験してから働くっていうことに関しては、僕は全然悪くないと思うんですよね。 종신고용의 나라 일본에서 프리터족은 새로운 삶의 방식으로 받아들여지고 있었다. 그렇다면 결혼을 한 경우는 어떨까? 우리는 기혼자인 연극 배우 히코사카 씨를 취재해보기로 했다. 히코사카 씨는 현재 파친코 가게에서 시간제로 아르바이트를 하고 있었다. 직장 촬영에 실패한 우리는 히코사카 씨의 퇴근 시간에 맞춰 그의 집으로 가보기로 했다. 오하요고자이마스. お邪魔します。朝っぱらからすいません。 기혼자인 그의 집은 가제이 씨 집과는 대조적이었다. 신혼 분위기가 물씬 풍기는 집안. 올해 결혼한 히코사카의 아내 에리코 씨는 현재 임신 5개월째 12월에 출산을 앞두고 있었다. 같은 연극에 출연한 인연으로 부부의 연을 맺게 됐다는 두 사람. 에리코에게 프리터족과의 결혼이 망설여지지 않았는지 조심스레 물어보았다. いっぱいありますよ。なくはないです。で、子供ができたって分かっても公演は出たいっていうから。でもあと全部ね、うち事後報告なんですよ、彼が。最近硬いね。これが見たいの？ 여유라고는 없는 빠듯한 생활. 그러나 에리코 씨도 프리터족이었기 때문에 이런 생활이 견딜만 하다고 했다. 尊重しないと芝居なんかやらせないです。やっぱ譲ったり、ね、気遣ったり。한 푼이라도 생활비를 아끼기 위해 가까운 거리는 자전거를 이용한다는 히코사카 씨. これはもう20年ぐらい使ってる自転車で、ところどころ錆びたり油が切れたりガタガタなので電気もつかない自転車ですね。 고장난 자전거를 고치러 가는 길이다. 車のナンバーみたいなもので、この番号を検索するとこの自転車の持ち主がわかります。 자전거를 새로 사면 세금이 나오기 때문에 고쳐 쓰는 게 더 이익이란다. 1時間ぐらいいいですかね、預かっといて。あ、はい、1分ぐらい。 결국 시간과 비용이 아깝다며 히코사카 씨는 바퀴에 바람만 넣어 돌아오고 말았다. 그날 오후 연극 연습을 하러 가는 남편을 위해 에리코 씨가 도시락을 준비했다. 불필요한 외식비를 최대한 줄이는 방법이다. 金額は一番負担が大きいのは何ですか、家計に圧迫するのは。家賃ですね。やっぱ、네. 가장 비싼 3分の1が家賃なので。 아르바이트로 버는 수입은 한 달에 18만 엔, 우리 돈으로 150만 원 정도다. 学生の頃奨学金もらっていたので、この支払い分のでこれが毎月1万円ずつ貯金しているので貯金分が引かれてます。今公演があるので、公演に使うお金がねいっぱいあるみたいで、それをなんかあんまり口出ししてもねっていう。
それも自分の責任の範囲で全部管理してもらった方が私は楽かなっていう。 이번 연극에서 히코사카 씨가 입을 의상이다. 공연이 임박했기 때문에 오늘은 의상까지 차려입고 리허설을 한다고 한다. 막바지 연습에 쫓겨 요즘은 아르바이트 시간까지 줄이면서 연습에 몰두하고 있었다. 생활은 빠듯하지만 남편이 뚜렷한 목표를 갖고 있기 때문에 믿고 기다린다는 에리코 씨. 生まれた時点でもう才能があるって勘違いをできる要素がたくさんありすぎるからなんか生まれてきた時点で自分の子供がスターさんだと思う親もいるしなんか誰でもみんなスターさんみたいな芝居なんかでもそうですけどちょこっと衝撃で舞台で行っただけでなんかもう自分がスターさんになれるみたいなスターさんみたいな感じでやってる人もいるから。 単にこうやりたいことがあるからフリーターをやってるっていう人もいるんだろうけどやりたいことが将来につながらないのにフリーターやってる人もすごく多いですね。 밤늦게까지 계속되는 연습 때문에 에리코 씨는 오늘도 독수 공방이다. 연습실까지는 지하철을 이용한다. 지하철 요금이 유일한 지출이라는 짠돌이 히코사카 씨. こっちがお札入れなんですが、基本的に使う時に使う量だけしか下ろさないのでいつも入ってません。入れておくと使ってしまうので入れておかないんです。 그의 프리터 생활은 고달파 보였다. 다음 날 우리는 외출하는 가지희 씨와 동행했다. 시부야에서 연극하는 후배들을 만난다고 한다. 외출하는 가방 속에 언제나 대본을 챙긴다는 가지희 씨. 그는 정말로 연극밖에 모르는 외골수였다. 만나기로 약속한 후배들이 속속 도착했다. 그 중에는 히코사카 씨도 있었다. 세 사람이 바쁜 시간을 쪼개가며 뭉친 이유는 연극에 사용할 소품 구두를 사기 위해서였다. 연극에서 세 사람이 똑같은 구두를 착용하기 때문이다. 배역의 성격상 눈에 띄는 구두를 골라야 한다. なんか特別にこういうのって探す目標みたいなのあるんですか？で、こういう革靴で先がとんがったこういうタイプの靴を演出家が欲しいと言ってるので気持ちでかいかな。 소품비는 기본적으로 극단에서 부담하지만 개인적으로 구입하는 경우도 있다고 한다. 돌아가는 길에 세 사람은 잠시 편의점에 들렀다. 마른 수건도 짜서 쓸 것 같은 짠돌이 프리터족이 이곳에서 도대체 뭘 사려는 것일까? 이들이 찾고 있는 것은 다름 아닌 구직 잡지. 프리터족의 필수품이다. 이런 편의점 아르바이트도 패스트푸드점과 함께 프리터들이 선호하는 자리 중에 하나다. 구직 잡지를 뒤적이던 히코사카 씨가 뜻밖의 말을 했다. いや、あってはいるんですけど、まあそろそろまあ仕事バイトではなくてちゃんとした仕事に就きながらっていうことを考えているので。 결혼 후 히코사카 씨는 프리터 생활에 회의를 느끼고 있다고 했다. 結婚今ってしたいってなると早く。絶対早くそれは。多分ね現実とのこのあれに悩むよ。そうそう。今多分まだ若いからこうやりたいこと。そう。
できるけどね。この先いろいろぶつかって多分順番が変わるんだ。大輔とか多分演劇とか一番最後になって一番お金とかになると思う。 19살 다이스케에게는 현실보다는 꿈이 우선인 것 같았다. 3年やれば気がつくよ。なんでそんな気がつく。夢なんかいや夢なんてないよ。でピンと切るしかないんだもん。夢を追っかけるけど。夢を見たいなら芝居をやめた方がいい。現実しか見えない。重いですね今。そうなんです。じゃあハム君今回は最後かもしれない。本当ですか？やってもいいんだけど、ノルマなしで土日だけみたいな。社会人劇団っぽい。衝撃団からも足洗いってことなんです。もう衝撃から足を洗えということだから。姫野さんとかって結構本気ですよね。やっぱりお金ですね。今言わせて。これはなかなか、これ芝居にお金を使っていくと他の家族のことに回らなかったり子供に回らなかったり自分は我慢できるんですけども家族はやっぱ我慢させたくないな。 세 사람의 프리터족은 꿈과 현실 사이에서 고민하고 있었다. 이틀 뒤 우리는 정규직 취업을 위해 직업 알선 센터를 찾은 히코사카 씨와 동행했다. 잡카페라고 불리는 이곳은 지자체에서 운영하는 직업 상담소로 모든 서비스가 무료였다. ここでですね、皆さんの就職が決まるということが将来の日本経済にとって非常にプラスだということですよね。こんだけ200万人というフリーターをそのままにしておいたら日本はどんどんダメになっちゃうということですよね。 프리터족이 급격히 늘어나면서 그동안 방관하던 일본 정부는 최근 적극적인 프리터 대책을 내놓으며 프리터족의 취업을 유도하고 있지만 그 성과는 미미한 상황이다. 처음 이곳을 찾은 히코사카 씨는 우선 직업 상담부터 받았다. 踏まえて、教育系の出版っていうのが一番の希望なんですけども、教育から離れてももともと出版というか雑誌とかテレビに興味があったので希望をします。はい、わかりました。今の就職活動の状況をちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、最近、入籍しまして、その前からもうその予定でいたので、就職活動も半年ぐらい前からしていまして、芝居もやってたので、もう今年というか今回というか、夏に1本予定したのでこれが終わったらもう就職を考えてたんですけども、なかなかそれもうまくいかなくて。 히코사카 씨는 아내의 출산 전에 정규직으로 취업하고 싶어 했다. 希望は見えましたかって言ってます。そうですね。たくさん情報とか求人はあるので、そこから自分のこれだっていうのを選んでいけばいいかなと。 취업 후 과연 히코사카 씨가 평범한 직장인으로 만족하며 살 수 있을까? 일본에서의 마지막 날 우리가 다시 연습장을 찾았을 때 공연을 앞두고 막바지 총연습이 진행되고 있었다. 연습장에는 히코사카 씨의 모습도 보였다. 공연까지 남은 시간은 이틀. 모두가 아르바이트를 접고 하루 종일 연습에 매달리고 있었다. 자신의 목표를 위해 현실을 희생하며 프리터로 남은 사람들과 현실을 위해 꿈을 접은 사람. 일본의 프리터족. 그들은 꿈과 현실 사이에서 고민하는 일본 젊은이들의 자화상이었다. 동경에서 하코네 온천 여행을 많은 분들이 하시는데요. 대부분 로만스 특급 열차를 이용합니다. 미리 예약을 해두신다면 좌석에서 도시락을 받아서 식사를 할 수도 있고 또
제일 앞자리를 확보를 해서 달리는 열차의 전경을 마음껏 만끽할 수 있습니다. 까다로운 시험을 통과해야 비로소 왕립 군악단원이 될 수 있다고 했다. 특히 이들은 왕의 삶을 표현하는 데 주력하고 있었다. เมื่อคนฟังแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าในหลวงทำอะไรบ้าง 한편 젊은 학생들은 그들만의 방식으로 왕 앞에서의 공연을 준비하고 있었는데 군대에서 사용하는 각종 도구들을 두드리며 장단을 맞추고 있는 것이 영락없는 우리의 난타였다. 이들의 재기발랄함은 한동안 우리의 시선을 잡아두었다.พลจันอยู่ตอนนั้นท่านอยู่สนามก็เห็นว่าไอ้พวกเครื่องสนามต่างๆเนี่ยที่มันใช้แล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วใช้งานไม่ได้กองอยู่ก็ทางผมคิดว่าเนี่ยมันก็ทำงานมันก็ทำได้แล้วอย่างหนึ่งท่านเห็นเทปจากของฝรั่งอันนี้ก็จะไปประกอบกับเครื่องดนตรีของสากลทั่วไปโดยการมีการแบ็กอัพด้วยเครื่องดนตรีสากลอันนี้ก็เป็นเปอร์คัชชั่นเป็นริทึมหรือเปอร์คัชชั่นประกอบเพลงกับประกอบลีลาการแสดง ผมฝันกันหลายๆอย่างครับคือต้องเล่นให้เก่ง 악단원들은 부대 내에서도 사격 솜씨가 좋은 사람들이었다. ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นนักดนตรีนะครับแบบที่มาต้องฝึกยิงปืนเพราะว่าเผื่อสถานการณ์จริงอย่าง 130여 년 전 왕에 의해 조직된 왕립군악단. 우리가 만났던 사람들은 왕립군악단원 가운데 가장 규모가 큰 육군이었다. 왕 앞에서 연주하는 군악단원들이 방콕 본부에 300여 명, 전국적으로는 1000여 명에 달한다고 하는데 1년에 보통 60회 정도의 크고 작은 왕실 행사에 동원된다고 했다. 왕립 군악단을 둘러보다 우리는 이곳에서 특별한 곡 하나를 들을 수 있었다. 왕과 왕비 그리고 왕자에게만 바쳐진다는 곡 산스은 뿌라바라미. 군악단 관계자는 우리에게 이 곡을 들려주면서 왕에게 예를 갖출 것을 거듭 강조했다. 왕을 위해 봉사하는 왕립군악단원은 특별한 과정을 거쳐 배출되고 있었다. 해마다 이 학교를 졸업하는 학생은 30명에서 60명 정도. 음악 이론과 실기, 왕실 예법, 작곡 과정까지 끝내고 มีความเป็นไทยอะครับมีความนอบน้อมแก่ในหลวงครับเพราะว่าพระในหลวงเนี่ยพระราชสมภพวันจันทร์สีเหลืองเพื่อจะถวายความจงรักภักดีก็เลย 도초의 노란 물결을 따라가다 보니 왕실 사원 앞 탄원 나아파란 거리에 도착했다. 태국 국민들의 왕에 대한 관심은 상상 이상이었다. 이곳은 원래 왕실 사원을 구경하러 온 관광객들이 찾는 거리. 하지만 대부분의 기념품은 모두 왕을 소재로 한 것들이었다. 태국 국민들 대다수는 왕에 대한 사랑을 몸소 표현하고 있었다.
เนี่ยผ้าหนึ่งเลยครับ 10กว่าตัวนะคะ15 왕실 문양이 들어간 노란색 티셔츠는 이미 모든 국민의 필수품. คือปีนี้ขายดีมากในหลวงเนี่ยครองราชย์60 ปี แล้วพวกเราคนไทยเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยที่ท่านครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก 그렇다면 태국 국민들에게 왕은 어떤 존재일까? 우리는 한 태국인 가정을 들여다보기로 했다. 집주인 깜던 씨는 우리에게 가장 먼저 왕을 소개하기 시작했다. ปฏิทินในหลวงก็แบบว่าตัวแฝนแล้วก็เป็นมงคลแก่ครอบครัว 뜨거운 열기가 내리쬐는 여름, 우리는 태국의 심장부 방콕에 도착했다. 그런데 시선을 돌릴 때마다 유독 마주치게 되는 사진 속의 주인공은 누구일까? 알고 보니 그는 현재 태국의 왕인 푸미폰 아둔야댓 국왕이라고 했다. 지구상에 존재하는 30여 명의 군주 가운데 한 명이었다. 우리는 거리를 온통 수놓은 왕의 존재가 궁금했다. 왕궁 근처 거리로 발길을 옮기니 오가는 사람들에게서 이상한 점이 눈에 들어왔다. 이들은 왜 하나같이 노란색 옷을 입고 있는 것일까? เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวทุกบ้านก็จะมีภาพในหลวงแล้วก็9ราชการด้วยเป็นอะไรนะแบงค์ที่ระลึกล่ะ แบงค์ที่ระลึกอันนี้ตอนในหลวงเขาอายุเขาเชิญพรรษาเขา60 아이들에게도 관심의 대상인 왕. เป็นภาพที่ประชาชนประทับใจมากเลยค่ะ เพราะว่าต่างคนต่างมานี่แบบเยอะมากเลยค่ะ แล้วแค่ได้เห็นนิดเดียวก็เป็นปลื้มใจมากแล้วค่ะ บางคนถึงกับร้องไห้เลยนะคะ จบจากมหาวิทยาลัยแล้วเป็น 태국인의 생활 곳곳에는 왕이 자리 잡고 있었다. จากราชวงศ์จากในหลวง แต่ถ้าในหลวงไม่ว่างก็จะให้ฟ้าชายหรือว่าพระเทพหรือหญิงเล็กเป็นคนพระราชทานให้ ก็เนี่ยค่ะเป็นภาพที่แสดงถึงความกตัญญูความรัก เนี่ยค่ะ 모든 일에 왕을 본보기로 삼고 생활한다는 이곳 사람들. 그들에게 왕은 무엇보다 소중한 존재였다. 다음 날 오전, 우리는 관계기관의 허가를 받아 군의 최고 통수권자인 국왕을 호위한다는 한 군부대를 방문했다. 왕실 행사의 의전을 담당하는 군악단을 만나기 위해서였다. 왕립 군악